Okay, so P means principal amount, R means rate of interest, T means time. Okay, so in this problem time should be always in years, guys. In this concept, so time should be always in years. Okay, and next rate of interest always, rate of interest is always per annum, guys, here. Okay, rate of interest always per annum, guys, here. Okay na? Right, and yesterday simple interest concept completed. And coming to the next one, guys, here, compound interest. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys, here. That's why very important concept and very dead easy topic also, guys. If you are perfect in percentage concept, guys, here, compound interest concept is very dead easy, guys, here. Very dead easy. Okay, so if you are perfect in percentage concept, guys, so compound interest concept is very dead easy, guys, here. Okay, and coming to the, so first of all, what is the meaning of compound interest? Anyone, guys? So what is the meaning of compound interest? In interest, you have to pay the again interest, guys. And for example, so you are taking 1,000 rupees, guys. The principal amount is, for example, you are taking 1,000 rupees, guys, here. After 1 year, you are paying interest is, so 100 rupees. Let us assumption. Okay, right. So your principal amount is 1,000 rupees. After 1 year, you are paying 100 rupees, guys, here. Interest, guys, here. Okay. In second year, the principal amount is how much, guys? Second year, principal amount is how much, guys, here? 1,100 rupees, guys, here. Very good. Okay, in second year, the principal amount is how much, guys, sir? So 1,100, guys, sir. Again, second year also you are paying 110 rupees, guys, here. Again, in second year also you are paying, so interest is 110 rupees, guys, here. Okay, right. Now third year, guys, here the principal amount is how much, guys? In third year, the principal amount is how much, guys? 12. Okay, right. Very good, excellent, Andy. So 110 na? Right, very good. 1210 is the principal amount, guys. This is the first year, so principal amount, and this is the second year principal amount, and this is the third year principal amount, guys. It means, guys, so first year principal is 1,000 rupees. Okay, in the second year 1,100, and your 100 rupees good again you are paying interest, guys, here. 100 rupees good again pay the interest, and second year also, guys, 110 rupees, and third year ki again you are paying interest good, interest pay chestuntarandi. It is called the compound interest, guys. It is called the compound interest. Okay, so coming to the compound interest formula, guys, here. Compound interest formula, CI means compound interest. CI is equal to, so P into 1 plus R by 100 whole power n minus P. So P into 1 plus R by 100 whole power n minus P, guys, here. Okay, right, Andy. I'm taking here P is common, guys, sir. P ni common ga బయటికి లాగేద్దామండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 plus R by 100 whole power n minus 1. Okay, so this is a compound interest formula, guys. This is a compound interest formula. Okay, so already you know, guys, here P means principal amount, R means rate of interest, N means number of years, guys, sir. In simple interest law, T means time. Here N means number of years, guys, here. N means number of years. Just remember, so this is a compound interest formula, guys, sir. CI is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n minus 1. Okay, right, Andy. Coming to the next, overall amount, guys, sir. What is the formula, guys? Overall amount ante overall amount lo principal ఉంటుంది plus interest ఉంటుంది, guys, here. Principal plus interest, guys, here. Okay, right. So P plus, okay, so compound interest formula, P into 1 plus R by 100 whole power n minus, so okay, sorry, first basic formula తీసుకుందామండి. 1 second. Right,
So P into 1 plus R by 100 whole power n minus P. So minus P ki plus P ki cancel guys here. And so overall amount formula A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. So this is the overall amount formula guys here, and this is a simple compound interest formula, and this is the overall amount formula guys here. Okay na? Right, Andy. Look at the screen guys here. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I want to answer just within fraction of seconds, sir, without pen guys here. Okay na? Right. So if you are perfect in percentage concept guys here, total enter the concept is very dead easy. For example, I'm taking one example guys here. The principal amount is 1000 rupees guys here. The principal amount is 1000 rupees. The rate of interest is, so 10% per annum. The rate of interest is 10% per annum. The time is 2 years. The time is 2 years. Find out the compound interest. Find out the compound interest, Andy. Okay na? Right. So already you know guys here, if you are going to basic percentage method, the principal amount always we are considering 100%. The principal amount always we are considering 100%. Okay na? Right, Andy. And 100% is 1000 rupees guys here. So 100% is 1000 rupees guys here. Okay na? Right, Andy. So rate of interest is how much per annum? Rate of interest is how much per annum? 10. Right. 1 year 10%. 2 years is how much? 20. 20%. అంటే ఇప్పుడు 20% ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందండి ప్రాబ్లం అనేది? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇది మనం ఏం చేస్తాం? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనము ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలని మీనింగ్ కదండి. సేస్ ఆర్ నో? ఓకేనా? 20% ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందండి. అది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవ్వదు. మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 2 years ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ అంటే, ఇన్ 2 years గాయస్ హియర్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా a plus b plus ab by 100 గాయస్. a plus b plus ab by 100. ఓకేనా? జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా గాయస్. a plus b plus ab by 100 అండి. ఇది 2 years ఫార్ములా అండి. అంటే a మీన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, b మీన్స్ సెకండ్ ఇయర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. Okay na? Let me check guys here and substitute here. So 10 plus 10 plus, so 10 into 10 by 100 guys here. Okay na? So 10 plus 10 enta 20 plus, so 10 into 10 enta 100. So 100 by 100 is how much guys here? 1 guys here. And 20 plus 1 enta 21% అండి. ఓకేనా? సో అది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 2 years కి 21% ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో అయితే 20% guys here. ఓకేనా? సో 100% 1000 rupees అయితే 20% is how much? That is the given question guys here. Percentage symbol percentage cancel, 100 2 zeros ki 2 zeros ki cancel, cross multiplication. So 21 into 100. So how much guys here? 210 guys here. 210 rupees guys here. Clear guys all of you? అయితే బేసిక్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దామా? ఇయర్ వైజ్ గా సాల్వ్ చేద్దామా ఒకసారి? రైట్ అండి. సో మీకు అర్థం అవడానికి సాల్వ్ చేసిన, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఓకే. So listen guys sir, first year rate of principal is how much? 1000 rupees. Rate of interest enta 10% అండి. 1000 rupees లో 10% అంటే ఎంత? 100 rupees ఏ కదా. 1000 rupees లో 10% మీన్స్ 100 rupees guys here. రైట్ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత? 1100 guys here. ఓకేనా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 10% guys here. 1100 లో 10% ఎంతంటే 110 rupees guys here. 1100 rupees లో 10% is how much guys sir? 110 rupees guys sir. 100 plus 110 is how much? 210 guys here. Okay na? If you are going to percentage method, if you are going to year wise, find out the interest. Okay, we will get the same answer guys here. Clear guys all of you? Say yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay, right. Just remember guys 2 years formula. So మరి 3 years formula కూడా ఉంటుంది, అది కూడా ఒకసారి నోట్ చేస్తాను. 1 second. So 2 years formula in compound interest. So a plus b plus ab by 100 guys here. And next compound interest law in 3 years formula.
సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ బై CA by 100 plus ABC by 10,000. ABC by 10,000. Okay, so this is the formula, guys. 3s formula. A plus B plus C plus AB plus BC plus CA by 100 plus ABC by 10,000. Just remember these two formulas, guys. 2s, 3s and 4s kala chalo nenu cheptanu. No issue and. అంటే ఇప్పుడు మరి 4 ఇయర్స్ కంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ప్లస్ ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిబిఐ ప్లస్ సిడి మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు ఏంటి? నో అండ్ ఇట్స్ ఎ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విదిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈరోజు. మేబీ సో ఫండమెంటల్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, బేసిక్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, పర్సెంటేజ్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా అండి? రైట్ అండి. ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాను మీకు నేను. ఆ టేబుల్ తీసుకుంటే సమ్ వాల్యూస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మనము. ఆఫ్టర్ దట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ కూడా మనం బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ ఏంటో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దామండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఒకసారి 2 ఇయర్స్కి ఫార్ములా చూద్దామండి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో చెప్పండి ఒకసారి. 2 ఇయర్స్కి ఫార్ములా ఏంటండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో? ఫాస్ట్ 2 ఇయర్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి గాయస్ హియర్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% పర్ యానం అని అనుకుందాం. ఓకేనా? సో 10% పర్ యానం. సో 1 ఇయర్కి 10%, 2 ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది? 20% అవుతుంది. అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో అంటే ఫార్ములా ఏంటి? 2 ఇయర్స్కి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై 100 అని చెప్పాను. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 21%. ఇందాక బిఫోర్ మనం సాల్వ్ చేసాం మనం. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి నాకు. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? What is the difference between simple interest and compound interest అండి? రైట్. ఏ ప్లస్ బి క్యాన్సిల్ చేస్తామనుకుంటే రిమైనింగ్ ఏముంటుందండి? ఏబి బై 100 కదా. సేస్ ఆర్ నో? ఓకే, రైట్ అండి. సో వీటికి సంబంధించి ఒక చిన్న టేబుల్ చెప్తాను కొంచెం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం మనకి. సో ఆఫ్టర్ దట్ మనం సాల్వ్ చేద్దామండి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం అనుకుందాం. is a simple interest. So compound interest. So difference between simple interest and compound interest. Only 2 years అండి. ఇది 2 years కు మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకే, రైట్ అండి. For example, guys, 7%. The rate of interest is 7%, guys. Now tell me, guys, simple interest low rate of interest is how much, guys, in 2 years? Already you know formula A plus B. Okay, so 7 plus 7 is how much, guys? 14%. 2 years ki simple interest low 14%. Now tell me, guys, is compound interest low how much, guys? సో 7 plus 7 14. కొంచెం పక్కన పెట్టేసేయండి. 7 స్క్వేర్ ఎంత? 49. 49 బై 100 అంటే ఎంత? 0.4 అయినా కదా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 14.49% కదా. రైట్. నౌ డిఫరెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్? సో 14కి 14.49 డిఫరెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్? 0.49% కదా. సేస్ ఆర్ నో? ఓకే, రైట్ అండి. ఫాస్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఫాస్ట్గా ఉండాలండి. సో 9% చెప్పండి ఒకసారి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో. 18%. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 2 years చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. 9 plus 9 ఎంత? 18. 18 పక్కన పడేసేయండి. 9 స్క్వేర్ ఎంత? 81. 81 బై 100 అంటే ఎంత? 0.81 కదా. అంటే టోటల్ సమ్ ఎంత? రైట్, 18.81%. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 6.81. yes, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఓకేనా? రైట్. ఇంకా 11% చెప్పండి ఫాస్ట్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో. 22%. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి ఒకసారి. 11 plus 11 ఎంత? 22. పక్కన పడేసేయండి. ఓకే, 11 స్క్వేర్ ఎంత? 121. 121 బై 100 అంటే ఎంత? సో 1.21 కదా. అప్పుడు టోటల్ సమ్ ఎంత? 20.21. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. డిఫరెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్? 1 point. సో 1.21%. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా 15% చెప్పండి ఫాస్ట్గా.
30%. వెరీ గుడ్ 30%. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 15 + 15 ఎంత 30. ఓకేనా 30 పక్కన పడేసేయండి. నెక్స్ట్ అండి సో 15 స్క్వేర్ ఎంత 225 అండి. 225 బై 100 అంటే ఎంత 2.25 కదా. అప్పుడు ఎంత టోటల్ సమ్ 32.25%. డిఫరెన్స్ ఎంత 2.25% గాయ్స్ హియర్. ఓకేనా రైట్. ఇంకొక లాస్ట్ చూద్దామండి. 20% చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. 40 ఏంటండి 42 ఎలా వస్తుందండి. సో 20 + 20 ఎంత 40 ప్లస్ 40 స్క్వేర్ ఎంత 20 స్క్వేర్ ఎంత 400. 400 బై 100 అంటే ఎంత 4 కదా అంటే 44. సో డిఫరెన్స్ ఎంత 4%. ఓకేనా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని ఫాస్ట్గా రావాలండి. ఫాస్ట్గా వస్తే మనము ప్రాబ్లమ్ ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తామండి. దిస్ ఆర్ 2 years గురించి అండి. ఇది 2 years గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పటి వరకు. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టేబుల్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టేబుల్? ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ అండి 3 yearsకి సంబంధించి ఒక టేబుల్ చెప్తాను. 3 years rate of interest per annum. Simple interest. Next compound interest. Next difference. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి. సో 3 yearsకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటండి? A plus B plus C. ఓకే రైట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? A plus B plus C plus AB plus BC plus CA by 100 plus సో ABC by 10,000. ఓకేనా డిఫరెన్స్ ఎంత? సో ఏబీసీకి క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి. అప్పుడు AB plus BC plus CA by 100 plus సో ABC by 10,000. దిస్ అ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా. ఓకేనా రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% తీసుకుందామండి. ఇక్కడ మనము 10% తీసుకుందాం. ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లైన్ హౌ మచ్ గైస్? 30. వెరీ గుడ్ అంతే కదా. 10 + 10 + 10 కదా 30. రైట్. నౌ టెల్ మీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో హౌ మచ్ గైస్ హియర్? అండ్ ఎవ్రీ టైం మొత్తం రాయొద్దండి ఇక్కడ. సో 10 + 10 + 10 ఎంత 30 కదా. 30ని కొంచెం పక్కన పడేసేయండి ఇక్కడ. రైట్. ఇక్కడ సో 10ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అనుకుందామండి. అప్పుడు 10 + 10 10 × 10 ఎంత 100 కదా. 100 హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 3 times. అంటే 300 by 100 రాయొచ్చా? శుభ్రంగా రాసేయచ్చు. నో ప్రాబ్లం. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ సో ఏబిసి అంటే సో 10 × 10 × 10 10 క్యూబ్ ఎంత 1000. 1000 by 10,000. ఓకే సో 1000 by 10,000. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఇక్కడ 100 ప్లస్ 30 + 3 ఎంత 33 ప్లస్ సో 3 zeros కి క్యాన్సిల్ అండి. 1 by 10 అంటే ఎంత 0.1 కదా. రైట్ వెరీ గుడ్ అండి. సో 33.1 గైస్. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 3.1% గైస్. ఓకేనా రైట్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% తీసుకుందామండి. ఫాస్ట్ చెప్పండి ఆన్సర్. 20%. రైట్. 60%. అండ్ నెక్స్ట్ అండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 58. నో అండి 58 ఎలా వస్తుందండి? ఇక్కడ 20 ఇక్కడ చెప్పండి. 20 20 20 3 20s ఎంత 60 ప్లస్. ఓకేనా రైట్. సో 20 × 20 ఎంత 400 అండి. 400 ఎన్ని టైమ్స్ అండి 3 times అండి. అండ్ 4 3s ఎంత 1200 అండి. సో 1200 by 100 గైస్ హియర్. ఓకేనా రైట్ అండి. సో 20 క్యూబ్ ఎంత అండి? 8. ఓకే రైట్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్. సంబడి సేయింగ్ ఆన్సర్ 8000 అండి. అంటే 8000 by 10,000. ఓకేనా లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ గైస్. 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయండి. 60 + 12 ఎంత 72 ప్లస్ 3 zeros కి 3 zeros కి క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. 8 by 10 అంటే ఎంత అండి 0.8 కదా.
ఓకేనా. అంటే టోటల్ సమ్ ఎంత 72.8%. సో డిఫరెన్స్ ఎంత 12.8%. క్లియర్ అండి. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు 5% చెప్పండి ఫాస్ట్గా. 15. ఓకే వెరీ గుడ్. 15. రైట్ 15%. 75 plus 75. 15.75. ఓకే వెరీ గుడ్. సో 15.7625% అండి. ఓకేనా. సో డిఫరెన్స్ ఎంత సార్ అంటే 0.7625%. క్లియర్ గా ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇంకేమైనా సాల్వ్ చేసి చూపించాలా? Yes, sir. ఓకే రైట్. లాస్ట్ వన్ చెప్పండి ఒకసారి. 3% ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అండి. 3%. రైట్ వెరీ గుడ్. 9%. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 9.2727% guys here. Okay, the difference is 0.2727%. So clear and all of you, like solve this చూపించమంటారా? Your wish. సార్ ఒకసారి 3% చేయండి. ఓకే రైట్ అండి. ఇక్కడ 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అంటే 3 కదా, అంటే 9 guys here. ఓకేనా. అక్కడ 9ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. రైట్ అండి. ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 3 into 3 అనుకోండి 9 అండి. అంటే 9 ఎన్ని టైమ్స్ ఉందండి? 3 టైమ్స్ ఉంది. అంటే 9 3s ఎంత? 27. 27/100 guys here. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి? ఏబిసి కదా, అంటే 3 క్యూబ్ ఎంత అండి? 27 అండి. 27/10,000. 27/10,000. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి. సో 27/100 అంటే ఎంత? 0.27 కదా. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇప్పుడు సో 27/10,000 అనుకోండి ఎంత అండి? సో 0.0027. 0.0027. ఓకేనా. ఈ 0.227 0.020 ప్లేస్ లో ఈ 27 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 9.2727%. క్లియర్ ఇప్పుడు అర్థమైందండి? Yes, sir. ఓకే రైట్ అండి. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ చెప్తాను. ఆ ఒక్క ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ మీరు ప్రాపర్గా ఉంటే చాలు. ఎగ్జామ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఈ వాల్యూస్ని ఎక్కువ అడుగుతుంటారు. ఓకేనా. సో సేమ్ టేబుల్ అండి, కొత్తగా అద్భుతాలు ఏం చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం so 2 years. And 4 years. Only compound interest guys are only compound interest అండి. సో నేను ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం చెప్పే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఈ వాల్యూస్ నేను ఏవైతే చెప్తున్నానో ఆ వాల్యూస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి మనకి. రైట్ అండి. ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ అడిగే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే 10% గాయస్ ఇయర్. సో నౌ టెల్ మీ గాయస్ సార్, ఇన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో 10% అంటే 2 yearsకి ఎంత అండి? 21. వెరీ గుడ్. ఇందాకే సాల్వ్ చేస్తాం మనం. 3 yearsకి ఎంత అండి? ఇందాకే సాల్వ్ చేసాం 33.1%. 4 yearsకి ఎంత అంటే 46.41% అండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. 46.41%. మరి 5 years 6 years ఎలా సార్ నేను చెప్తాను, మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని వాల్యూస్ మాత్రం బై హెడ్ చేయమన్నాను. సో ఇంకా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఎక్కువ అడిగే వాల్యూ ఏంటంటే 10%. నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ 20% గాయస్ సార్. నౌ టెల్ మీ గాయస్ సార్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 2 yearsకి ఎంత వాల్యూ ఎంత? 44% అండి. 20% అంటే 2 yearsకి ఎంత? 44%. 3 yearsకి ఎంత? 72.8%. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 4 years గురించి అడగడు ఎక్కువగా. నెక్స్ట్ అండి లాస్ట్ వాల్యూ 5% గాయస్ సార్. 5% అంటే ఎంత? 15.75. 2 years కండి. 10.25 కదా.
3 years కంటే సో 15.7625%. 4 years ఎక్కువగా అడగడు. ఈ వాల్యూస్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఈ వాల్యూస్ని ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడండి. అది కొన్ని వాల్యూస్ బై హార్ట్ చేయమని చెప్తుంటాను నేను. ఓకేనా? రైట్, దిస్ వాల్యూస్ దిస్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి మనకి, అవి వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత నేను. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్. ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు నేను, బట్ వాటికి సంబంధించినవి ప్రాబ్లమ్స్ మనం మళ్ళీ చూద్దాము. నో ఇష్యూ అండి. అప్ టు నౌ సో వి డిస్కస్ ఓన్లీ. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఒక డౌట్ వస్తుందండి కొంతమందికి, సార్ మరి హాఫ్ ఇయర్లీకి అండ్ క్వార్టర్లీకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా సార్ అంటే, ఉన్నాయి, అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ నేను మళ్ళీ సో హాఫ్ ఇయర్లీ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్లీ గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతానండి. ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ 8,000 rupees at 5% per annum for 3 years అండి. ఫర్ యానం 3 years. ఓకేనా? సో మీ ఇష్టం, బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తారంటారా, సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? లేదు సార్ పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేద్దాం సార్ అంటే యువర్ విష్, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఇక్కడ. కావాలంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి బేసిక్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేద్దామంటే సాల్వ్ చేద్దామండి. మీ ఇష్టం, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, మనకి టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు. సో అందుకని ఫస్ట్ పద్ధతి ప్రకారం ఏం చేద్దామంటే బేసిక్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ అమౌంట్ తీసుకుంటారండి. ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో పి ఇంటూ 1 plus R/100 whole power n. Okay, right. Principal amount is how much? 8,000 rupees. Next, rate of interest is how much? 5% per annum. So time is how many years? 3 years andy. So 3 years guys here. Okay, let me calculate guys. Let me calculate. So 8,000 into 100 plus 5 ఎంత? 105. అంటే 105 by 100 whole cube. రైట్ అండి. సో సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం ఏం చేస్తానంటే 8,000 ఇంటూ సో 105 by 100 హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 3 times అండి. 105 by 100 ఇంటూ సో 105 by 100 ఇంటూ సో 105 by 100. Let me calculate guys sir. So 5 21s, 5 20s. So 5 21s, 5 20s. So 5 21s, 5 20s. 1 2 3. 3 zeros ki 3 zeros cancel guys sir. So 2 2s are 4. 4 2s are 8. 8 ki cancel guys sir. Remaining is how much here? 21 cube guys here. So 21 cube shortcut ఏంటండి? సో 21 as it is గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో స్మాల్ గ్యాప్ ఇచ్చి నోట్ చేసేయండి. సో 21 యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో స్మాల్ గ్యాప్ ఇచ్చి నోట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ 1 స్క్వేర్ చేయండి, 1 క్యూబ్ చేయండి. 2 స్క్వేర్ ఎంత? 4. 2 క్యూబ్ ఎంత? 8. ఇదేంటి? 2 స్క్వేర్. ఇదేంటి? ఇక్కడ 2 క్యూబ్ అండి. రైట్. మిడిల్ వాల్యూస్ ఏమన్నా ఇక్కడ 4 2 ఉన్నాయి, వాటి వాల్యూస్ డబుల్ చేసేయండి. 4 + 4 ఎంత? 8. 2 + 2 ఎంత? 4. ఇంకా ఎడిషన్ తెలుసు కదా మనకి. 1 4 + 2 ఎంత? 6. సో 8 + 4 ఎంత? 12. 1 క్యారీ. సో 8 + 1 ఎంత? 9. సో దాని టోటల్ ఆన్సర్ ఎంత అండి? సో 9,261 అండి. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ వాట్ విల్ బి ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత? 8,000. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 1261 కదా. Yes or no? ఓవరాల్ అమౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు 9,261 రూపీస్ అండి. అదే ప్రిన్సిపల్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ని. సో విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇంట్రెస్ట్. క్లియర్ గైస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Okay, right అండి. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ గైస్ హియర్. చూడండి ఒకసారి. ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ 30,000 rupees at 7% per annum is so 4347. The period is, and we have to find out the time అండి. We have to find out the time. Maybe 2 or 3 problems మాత్రం బేసిక్ మెథడ్ చెప్తానండి. ఆఫ్టర్ దట్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్. మహా అయితే ఓన్లీ 2 steps. సో ఫౌండేషన్ ప్రాపర్గా ఉంటే
ఓకే, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలి. డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్ అనుకోండి, డెఫినెట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు బేసిక్ మెథడ్ అవుతుంది. అలా అని చెప్పి మీరు 100% షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేయడానికి కుదరదండి. ఇక్కడ 100% షార్ట్ కట్స్ వర్కౌట్ అవ్వవు. మేబీ సో ఒక 50 to 70% మాత్రమే సో షార్ట్ కట్స్ అనేవి వర్కౌట్ అవుతాయండి. సో 50 to 70% మాత్రమే షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతాయి. ఆ రిమైనింగ్ 30% మనం ఏం చేయాలి అంటే సో డెఫినెట్లీగా బేసిక్ మెథడ్ యూజ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా, అందుకోసం ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. రైట్, సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటండి? CI is equal to, somebody saying answer. Right, 2 years, very good, excellent. Let me check, no issue. Right, CI is equal to, so P into 1 plus R by 100 whole power n minus 1. So this is the formula, guys, here. Okay, so only formula based I am going to, guys, here only substitute the formula based. So compound interest is how much, guys, here? 4347. Next, principal amount is how much, guys, here? 30,000, guys, here. Right, so into 1 plus rate of interest is how much, guys, here? 7%. Okay, so number of years we don't know, guys, here. Number of years we don't know. Let n, guys, here, no problem. ఓకే, రైట్ అండి. సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 30,000 ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 4347 బై సో 30,000, గాయస్. 30,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు సో 1 ప్లస్ అంటే మొత్తం ఒకసారి యాడ్ చేస్తానండి. 100 ప్లస్ 7 ఎంత? 107. 107 బై 100 హోల్ పవర్ n మైనస్ 1, గాయస్. ఈ -1 కూడా ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో 4347 బై 30,000 plus 1 and is equal to so 107 by 100 whole power n, guys. 107 by 100 whole power n అండి. రైట్, ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏం లేకపోతే 1 ఉంది అనుకుందామండి. అప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందండి? 30,000 అవుతుందండి. ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 30,000 అవుతుంది. రైట్, 30,000 ప్లస్ 4347 ఎంత అవుతుందండి అంటే 34,347 అవుతుందండి. 34,347 is equal to so 107 by 100 whole power n. Whole power n, guys, here. Okay, right అండి. So let me calculate, guys, here. Let me calculate. Right, so 3 ones are again 3 ones and 13 ఉంటుంది and 3 4s 12. సో అగైన్ ఇక్కడ 14 ఉంటుంది. 3 4s 12, 3 9s 27. ఓకేనా, సో 3 1s 1 2 3 4. ఓకేనా, సో రైట్ అండి. ఇంకేమైనా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయా? రైట్, సో సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేసేయండి ఇక్కడ. సో 11449 ఈజ్ ఏ 107 స్క్వేర్ అండి. 107 స్క్వేర్ ఇస్ 11449 అండి. అండ్ నెక్స్ట్ 10,000 విత్ స్క్వేర్ అండి? 100 స్క్వేర్ కదా. ఓకేనా, రైట్. అంటే ఇలా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను 107 by 100 హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా? రాయొచ్చు శుభ్రంగా, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ అండి, సో 107 by 100 హోల్ పవర్ n. సో 107 by 100కి 107 by 100 క్యాన్సిల్ అండి. అంటే n వాల్యూస్ హౌ మచ్, గాయ్స్, సార్? 2 years, guys, here. n values how much, guys, here? 2 years. Clear and all of you? Say yes or no? Yes, sir.